बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपको आरिफ हुसैन साहब के 35 जानवरों के डेयरी फार्म पे लाया हूँ गांव बरोकी में। चिरागा में उनके बड़े भाई साहब जानवरों को चरा रहे हैं, जबकि एक भाई चारे का बंदोबस्त करने गया हुआ है। जबकि जो आरिफ साहब हैं, जो उन सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, दूध सेल करते हैं, वो अपने फार्म पे मौजूद हैं। उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। चूँकि आरिफ साहब भैंस ख़रीद कर उसको पाल कर उससे दूध हासिल करके उसको शहर तक ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको सेल करने में भी महारत रखते हैं, तो हम उनसे बफलो फार्मिंग के हवाले से बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल करने वाले हैं। वीडियो अच्छी है या बुरी, इस बात का फ़ैसला आप तभी कर सकते हैं अगर आप वीडियो मुकम्मल तौर पे देखें। यकीनन हर चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, तो बहरहाल फ़ैसला तभी मुमकिन है जब आप वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप वीडियो आखिर तक देखें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल में आइंदा भी मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर की हाल चाल ने? अल्लाह का शुक्र भाई। अच्छा, अपना मेरे नाजरीन ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਤੇ ਕਰਵਾਇਓ जी भाई। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? सियालकोट ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? बरोकी। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन भाई ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? जी ये अपने वालद से। ਵਾਲਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਰ जी जी ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ? जी जनाब, हर नस्ल दी है। ਹਰ ਨਸਲ जी। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? साहिवाल दी, चीचा वतनी दी है, सियालकोट दी भी है। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੇ? तकरीबन है ने कोई 18-20 मज्जां। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ साहिवाल दी। ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ जी ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? जी साहिवाल दी भाई। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ? तकरीबन कर दी है 12 किलो। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ जी ਇੰਨਾ? जी ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 20-20 ਕਿਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ जनाब वो जगह का मसला थोड़ा जिहा, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕਿ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ? ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ। ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ ਫਰਾਡ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ अगर आदमी कोई नाड़ी जाएगा तो वो मसला बनेगा नाड़ी आदमी ਨੂੰ। अगर जानवर की जान पछाण है तो फिर नहीं मसला बनेगा कोई भी। ਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ जी ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਕੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, डाके लगते ने, टीके लगते ने, वंडा निकलिया। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। जी ਅੱਛਾ ਭਾਈ, जी ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? 12-13 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? एक डंगर जनाब 8 किलो पाने। 8 ਕਿਲੋ? जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? रोटी ये कोड़ी खा ले तो बड़ेवें दी खा ले। ਰੋਟੀ, ਕੋੜੀ ਖਾਲ ਬਣੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? 4-4 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ? जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਪੱਠੇ ਕਿੰਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰੀ? जनाब बाहर खोलने तकरीबन जड़ा एक डंगर को 2 मन खाई जाता है। 2 ਮਣ ਖੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ? खोलन दे नाल। ਖੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ? हाँ जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਣ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ? हाँ जी बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇ? मुल देने भाई। ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? 6000 तो। 6000 ਤੋਂ ਕਨਾਲ? जी। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਣਾ ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ? नहीं जनाब माना च नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਾਲ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ? जनाब हो सकता 4 दिन ना कड्डे। ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਦਿਨ ਨਾ ਕੱਢੇ। 2 या 3 दिन। 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ? जी ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। जी जी। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਚਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ हाँ जी। ਤੂੜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं जी तूड़ी नहीं इस्तेमाल करते जी। ਤੂੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? जनाब अगू तूड़ी होनी तकरीबन 15 दिन तक, 15-20 दिन तक इस्तेमाल होएगी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ? जी ਯਾਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? 900 रुपया भाई। 900 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? सर्दियों च पराली पैंदी है। ਪਰਾਲੀ जी। ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ? स्टाला भी पाई दा। ਸਟਾਲਾ ਔਰ ਪਰਾਲੀ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? हाँ जी ਇਕੱਲਾ? रला के। ਰਲਾ ਕੇ? जी। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 35 ਜਾਨਵਰ? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मरले जड़ा ना डिल दा वड़ के लैके आई दा। ਦਿਨ ਦਾ? जी। ਤੇ ਤੂੜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਣ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? तूड़ी की पराली पाई दी उस टाइम। ਪਰਾਲੀ? जी। ਪਰਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 8 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? 12-13 ਜਾਨਵਰ?
ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਕੋਈ 8 ਸਿਰ ਦੇ ਹੜਦੀਆਂ ਨੇ, 9 ਸਿਰ 10 ਸਿਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ 12 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੇ 96 ਕਿਲੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। 100 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਟੋਟਲ 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਚ 100 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ 12-13 ਜਾਨਵਰ ਸੂਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? 75 ਰੁਪਏ। ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ? ਜੀ ਭਾਈ। ਰੇਟ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, 75 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। 75 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਵੰਡਾ ਪਾ ਕੇ, ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਵਾਲਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਰ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵੇ, ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕਰੇ। ਜੀ। ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀ ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਕੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜਨਾਬ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਢੇ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਗੁੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਆਪੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਮਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੰਦਕਾਈ ਨਾ ਖਾਏ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਜੀ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਜੀ। ਬੰਡੇ ਦੇ ਡਰਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਤ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਈਦਾ? ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੂੰ। ਡਰਮ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਹੂੰ। 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਲ ਨੂੰ। ਕੱਟ ਕੇ ਡਰਮ 'ਚ ਸੁੱਟ ਛੋੜੋ ਜੀ। ਤੇ ਗਲਦਾ ਰਵੇ? 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਗਲ ਕੇ ਖਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ? ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, 2-3 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਜੀ। ਪਿਆਜ਼, ਜੀ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਕ ਸੁੱਟ ਲਈਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਣ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਮਸਾਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ? ਜਨਾਬ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਚਾਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਮ ਨੇ? ਗਲਗੋਟੂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹਦੇ ਫਾਸਿਟੀ ਖਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 35 ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? 3 ਬੰਦੇ ਭਾਈ। 3 ਬੰਦੇ? ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਰਨੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਗੋਇਆ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਮਾਲ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਲ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਛਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਣ ਵਾਲਾ ਡੰਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛਾਂ ਵਾਲੀ, ਕੱਚੀ, ਪੱਕੀ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ? ਜਨਾਬ 11 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚਰਾਈ ਬਣਾਈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਕੋਈ 2-3 ਮਰਲੇ 2 ਮਰਲੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਮਰਲੇ ਪਰਾਂ ਛੱਡੀ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਖੁਰਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਖੁਰਲੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਜੇ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਬਣੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ, ਸਰਦੀ ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਢਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਤੇ? ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 14 ਮਰਲੇ ਆ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਧੀ 'ਚ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਢਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ? ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ 'ਚ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਢਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਢਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਵਾ ਆਏ? ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਹਵਾ ਆਈ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਡੰਗਰ ਲੈਣ ਜੀ, ਕਿ ਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਈ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਏ ਵੀ। ਅਗਰ ਲੈ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਨਾ ਕੇ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? 2.5 ਤੋਂ 3 3.5 4 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਹੋਗੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਦੇਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ 12 ਕਿਲੋ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਝੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕਰਨਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ? ਨਹੀਂ, ਕੱਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜੀ ਤੇ ਕੱਟਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਝੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਚਲੋ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਫਰਕੀ ਨਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 70 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 80 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਛੇ ਨਸਲੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਦੂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੇ? ਜਨਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜਨਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਨ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ, ਝੋੜੀ ਨਸਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ, ਘਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਲ ਕੇ ਬੰਨ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਸਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫੇਰ ਟੋਰ ਕੇ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਦੇਸੀ ਦੂਸੀ ਰੱਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਹਿਣ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।